पेश करते हैं सरदार गुरबख्श सिंह दी वार्तक बोली। प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं मनमीत सिंह पंजाबी मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भिक्खीविंड जिला तरनताਰਨ। प्यारे बच्चों, 10वीं जमात के विषय के विचों असी अज ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ किताब विचों वार्तक भाग दे विचों विषय लैके आए हाँ। अज बच्चों असी अज गल करांगे बोली दे उत्ते। एक इंसान की जिंदगी दे विच तीन चीज़ां जिहड़ियां हैगियां साडी शख्सियत नूं बनाउंदियां ने। वो तीन चीज़ां किहड़ियां ने? दस्तार, रफ्तार ते गुफ्तार। दस्तार भाव साडे कपड़े पहनने का तरीका, खूबसूरती नूं चार चंद लाउंदा है। दूसरा है साडा रफ्तार, तुरन का तरीका, साडा चाल चलन, बहन उठन किस तरह का हैगा वा, साडी शख्सियत दे विच उहदा भी बड़ा वड्डा रोल हुंदा है। तीसरी चीज़ जिहड़ी महत्वपूर्ण है साडी गुफ्तार, गुफ्तगू, गल करन दा तरीका। सो बोली बहुत वड्डा रोल साडी शख्सियत नूं चार चंद लाउण लग्गियां बनाउंदा है। प्यारे बच्चों, एक बंदा किसी दे नाल कोई इहो जिहा बोल बोल के किसी के दुख नूं घटा भी सकदा वा, ते कोई इहो जिहा बोल बोल के किसी के दुख के उत्ते बलदी ते तेल पा के वधा भी सकदा है। सो बोली जिहड़ी हैगी है साडी गल करन दा तरीका है, वो साडी जिंदगी दे विच बड़ा महत्वपूर्ण रोल साडी शख्सियत नूं मतलब दिंदा है। भाव असी शख्सियत नूं चार चंद ला लैंदे आ बोली दे नाल ही। सो इस विषय ते गल करांगे। साडे लिखिया होया विषय सरदार गुरबख्श सिंह जी हुणां दा। गुरबख्श सिंह जी हुणां ने जिहड़ी बहुत ही वार्तक लिखी है वो धार्मिक विषयां बारे लिखी है। उन्हां दे जिहड़े विषय हुंदे ने हमेशा ही समाजिक, नैतिक ते जिंदगी दीयां होर अनेकां समस्यावां दे नाल संबंधित हुंदे ने। उन्हां ने बड़े खुले डुले जीवन नूं जीउण ते अपने विचार जिहड़े आ प्रगट कीते आ। सरदार गुरबख्श सिंह जी हुणी दा जन्म जिहड़ा है सरदार पिशौरा सिंह दे घर 26 अप्रैल 1895 ईस्वी नूं सियालकोट पाकिस्तान विच होया सीगा। ते उन्होंने मुढ़ली जी नौकरी पढ़ाई करने तो बाद क्लर्की की, फिर वो सिहत नाल भी जुड़े रहे हैं। सो विषय वाल चलते हैं, आदर्श पाठ करते हैं, फिर सार ते प्रश्न उत्तरां ते भी विचार करांगे। मूँह मनुख के शरीर का चित्र है, इस ते तो उहदे शरीर का सुहापण जां कोझ पछाणिया जाता है। भाव साडे शरीर का कोई भी अंग नहीं सानू दिखाउंदा कि असी किस तरह के हाँ, पर चेहरा साडा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिखा दिंदा कि असी किस तरह के चंगे इंसान आ, ਜਾਂ ਸਾੜ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ, किस तरह के गुसैल, किस तरह के लोग हाँ असी। ये साडा चेहरा ही सानू लोकां नूं दिखा दिंदा है। बोली मनुख की आत्मा का चित्र है, ये तो ही उहदी आत्मा का वधिया घटिया होना दिस पैंदा है। अणबोलिया मनुख इवें है जिवें कोई बूहे बंद मकान जिस दी कंधां उत्ते बनतर ही असी वेखदे हाँ। बोलिया जो किसी ने बूहे खोल के सानू अंदर झात पवा दित्ती हुंदी है। कई मकानां दा अंदर उन्हां दी बाहरली बनतर नालों किड्डा ही सोहना ते किड्डा ही सुख देण वाला हुंदा है। किसी सूझ भुखे सियाणे ने सोहणे मूँह वाले राही नूं वेख के आखिया सी, ओए सोहणिया बोल खां वेखां अंदरों तूं इदां ही सोहना लग होवेगा। भाव बोल के तां दस तेरी खूबसूरती का पता लगे कि खूबसूरती है तू। कि जे किसी की खूबसूरती का पता बच्चे लवाउणा है तो उसनूं बुला के वेखो। फिर जो बोल पैंदा है, गल्लां करदा है, विचार दसदा है, तो फिर उसकी तुसी अपने आप ही फैसला कर जाओगे वो बंदा कितना को खूबसूरत है। अन्ने आम तौर पर सियाणे ते दिलचस्प हुंदे ने, पर गूंगे कोई विरला ही दिलचस्पी जगाउंदा है, क्योंकि बोली तो ही असी मनुखी अमीरी का मेचा लै सकते हैं। बोली ही दसदी है कि बोलन ने की कुछ अपना बनाया है। जे ਉਹਦੇ अंदर बहुत कुछ है, उसकी बोली फुल्लां फलां लद्दे बाग विच महकदी आई पाउण वर्गी हुंदी है। श्रोते नूं ਉਹਨੂੰ प्यार दिंदे ने, भरोसा दिंदे ने, कई वार जिंद भी हाज़र कर दिंदे ने। ਜਿਹਦੇ अंदर बहुत कुछ नहीं, ਉਹਦੀ बोली रड़े रेगिस्तान विचों रुखी तपदी आई पाउण वर्गी हुंदी है। बोली तदे असली अमीरी का ठीक मेचा मनी जाती है कि ये जिंदगी की अमीरी विचों अपनी लफ्ज़ चुनती है। हर एक लफ्ज़ किसी तजर्बे का हिस्सा ते हर एक तजर्बा किसी अकल का हिस्सा होंदे ने। अकल जिंदगी का असली सोना होंदी है, जिहदी लिश्क ते विरवे शडोल नक्श भी दिलों में कोई खिच नहीं पा पाउंदे हन। भाव जिंदगी के तजर्बिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ प्यारे बच्चों बोल सीखते हैं, लफ्ज़ सीखते हैं। साड़ी अमीरी साडा खजाना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਮੀਰ ਹਾਂ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਛਣਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਟਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਦਰਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੇਕਰ ਪਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਜਾਂ ਰੁਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਪਟਾਈ ਹੀ ਦੌਲਤ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਲੱਭ ਪੂੰਝ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਟਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਪਟਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਲੱਭਤ, ਉਨੀ ਬਹੁਤੀ ਅਮੀਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੇਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਕ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੀਰੇ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੂਈ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲਗਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵੇਖਣ, ਖੇਡਣ, ਮਿਲਣ, ਪਿਆਰਨ, ਜੋੜਨ, ਤੋੜਨ ਆਦਿ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਡਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਝੱਟ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਤਿਨਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਂਗ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੋਹਣੇ, ਚਿੱਬੇ, ਚੁੱਭਦੇ, ਕੌੜੇ, ਬੇਤਾਬ, ਬੇਰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬੇਖਿੱਚ ਤੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਘਟੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਣਹੋਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਾਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਗੀਆਂ ਅਣਪੁੱਗੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲੜੀ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਕਰੀ ਮਖੌਲ ਸਹਾਰੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਆਈ ਫਕੀਰਨ ਕੋਲੋਂ, ਗਵਾਲੇ ਚਰਵਾਹੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ।
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਟੱਪੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਰੰਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਤਿਤਲੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਵਾਂਗਲੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਆਪ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁਤਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਪਿਆਰਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੰਝੂਆਂ, ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਮੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਣ ਛਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਪਛਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਸਾਰ ਵੱਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਲਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਚਹਿਰਵਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕੀ ਝਾਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂ। ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ। ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਪਿਆਰਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੰਝੂ, ਹਾਸਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਅਣਮੁੱਖ ਦੌਲਤ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ,
ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਹਰਾਂ ਰੂਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲਗਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਰਨਾ, ਜੋੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਗਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਬਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ, ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।